Today we are going to study about different numericals based on rectifiers. ठीक है. Before proceeding further, write down some formulas which are used in which will be helpful in to solve the examples. ठीक है. So very first formula regarding half wave rectifier. Write down about half wave rectifiers formula. Vrms is equals to Vm upon root 2. So to calculate RMS value or Vm, you can use this formula. At the same time, where Vm is nothing but the peak voltage and Im is nothing but peak current flowing through the rectifier. So Im is equals to Vm upon Rs plus RL plus Rf. So Rs is nothing but the series resistance, RL is nothing but load resistance, and Rf is nothing but the resistance which is appear across the diode. ठीक है. After that, IDC is equals to Im upon pi. IDC is equals to Im upon pi. IDC is load current. Load current is given by peak current divided by pi value. That means what it indicates, whatever the load voltage appear across half wave rectifier is only for positive half cycle. For negative cycle it is 0. So हा काय तुमचा ही up to pi value. So maximum peak current. So Im upon pi. ठीक है. So हा IDC value आहे. Then ripple factor R. To calculate ripple factor R, write down formula. R is equals to Vm upon 2 bracket square minus Vm upon pi. Vm upon pi is nothing but VDC. Okay, Vm upon pi is nothing but VDC. Divided by again Vm upon pi, that is VDC. Bracket complete. Square bracket complete its root. ठीक आहे. रूट घ्यायचा आहे. सो म्हणजेच हे असं पण लिहिता येईल तुम्हाला, रूट ऑफ Vm अपॉन रूट 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर Vm अपॉन पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन Vm अपॉन पाय. ठीक आहे. या मानाने पण तुम्ही लिहू शकता. सो दिस इज नथिंग बट दी रिपल फॅक्टर. सो रिपल फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट इफिशियन्सी, in that case efficiency is equals to 4 upon pi square into bracket RL divided by RS plus RF plus RL into 100. Okay, so this is the formula for efficiency. Then फुल वेव्ह रेक्टिफायर. फॉर फुल वेव्ह रेक्टिफायर आतापर्यंत आपण जेवढे फॉर्म्युले बघितले ते होते हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचे. फुल वेव्ह रेक्टिफायरसाठी IDC इज इक्वल्स टू ट्वाइस Im अपॉन पाय. ट्वाइस Im अपॉन पाय कसा येतो, फुल सायकलसाठी ऑन असतो. सो पाय टू 2 पाय. सो हा पूर्ण एक सायकल ही Im अपॉन पाय आणि अजून एक पुढची सायकल. सो ट्वाइस Im अपॉन पाय. ठीक आहे. सो या मानाने येतो तो. त्यानंतर VDC is equals to either you can find out in this way IDC into RL, or you can find this in this way, that twice Vm upon pi. कुठलाही फॉर्म्युला वापरा VDC साठी. IRMS is nothing but Im upon root 2. Ripple factor Vm upon root 2 bracket square minus VLDC square divided by VLDC raised to half. म्हणजेच काय, रूट ऑफ. या मानाने पण तुम्ही सॉल्व करू शकता. रूट ऑफ Vm upon root 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. VLDC म्हणजे काय, ट्वाइस Vm अपॉन पाय पण टाकू शकतात
किंवा नुसतं VLDC स्क्वेअर पण टाकू शकतात. ठीक आहे, डिवाइड बाय VLDC. सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्म्युला फॉर रिपल फॅक्टर. हे सगळे फॉर्म्युले यूज करायचे. 1-2 मिनिटात सगळे फॉर्म्युले 1 बाय 1 लिहून घ्या. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर साठी VRMS is equals to VM upon root 2. IM is equals to VM upon RS, RL plus RF. RS is series resistance, RL is your load resistance, and RF is nothing but resistance appear across that rectifier. IDC is equals to IM upon pi. IM upon pi कसा आला? हाफ सायकल साठी तो रन होतो, करंट मिळतो तुम्हाला. So hence we consider IM upon pi, which is the load current flowing through this rectifier, and this load current will appear across load resistance. Load resistance च्या across तुम्हाला तो करंट appear होत असतो. रिपल फॅक्टर फाइंड आउट करायचा असेल तर रिपल फॅक्टर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर साठी VM upon 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस VM upon pi ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय VM upon pi होल ब्रॅकेट रूट ऑफ दॅट होल ब्रॅकेट टर्म. ठीक आहे, सो आपण दोन्ही वेने लिहू शकतो. रूट ऑफ VM upon 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस VM upon pi ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन VM upon pi. नेक्स्ट जो आहे इफिशियन्सी साठी फॉर्म्युला आहे this one 4 upon pi square into bracket RL upon RS plus RF plus RL bracket complete into 100. Okay, so आपण फॉर्म्युला आहे. आफ्टर दॅट कन्सिडर फॉर्म्युला फॉर फुल वेव्ह रेक्टिफायर्स. फुल वेव्ह रेक्टिफायर साठी IDC विच इज नथिंग बट दी लोड करंट. म्हणजेच फुल सायकल साठी आपल्याला मिळतो. पहिली सायकल मध्ये हाफ सायकल आणि पुढच्या सायकल मध्ये परत हाफ सायकल मिळते. So total twice IM upon pi current झाला, which is nothing but the load current which flows across rectifier and flowing through load resistance. VDC is equals to IDC into RL, which can be also given by twice VM upon pi. Okay, so दोन्ही वेने तुम्ही सॉल्व करू शकता, दोन्ही फॉर्म्युले यूज करू शकता. नेक्स्ट आहे रिपल फॅक्टर इन केस ऑफ full wave rectifier. It is nothing but root of into bracket VM upon root 2 bracket square minus into bracket VLDC bracket square divided by VLDC. Okay, so या मानाने तुम्ही हे इक्वेशन्स यूज करायचे आहे. सो लेट स्टार्ट टू सॉल्व एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल देते मी. सो आपण जे नोटबुक जी रेफर करतोय प्रिव्हियस स्टुडंटची त्यातलंच हे एक एक्झाम्पल आहे. इट इन अ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर द लोड रेजिस्टन्स इज 2 किलो ओहम. मिस्टेक तिथे KG लिहिलं गेलं त्यांच्याकडनं, तो ऍक्च्युली आहे किलो ओहम. ठीक आहे, अँड डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टन्स इज 10 ओहम. द वोल्टेज अक्रॉस सेकंडरी इज 15 वोल्ट RMS अँड फाइंड आउट पीक करंट. ओके, पीक करंट मीन्स यू हॅव टू फाइंड आउट IM. In addition to that, we can also find the value of load current also. Okay, so IDC पण आपण इथे फाइंड आउट करू. बघू काय काय व्हॅल्यू आपल्याला मिळतात त्या पण. सो पहिले गिवन डेटा, राईट डाऊन अबाउट गिवन डेटा. सो व्हेरी फर्स्ट they have mentioned that the forward resistance is load resistance is RL is equals to 2 किलो ओहम. सेकंड कंटेंट का दिलंय अँड द डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टन्स इज 10 ओहम. फॉरवर्ड रेजिस्टन्स मीन्स RF is 10 ohm. Third point, the voltage across secondary is 15 volt RMS. So that means VRMS is equals to 15 volt. Find काय करायला लावलंय IM peak current find out करायचे. Also find out load current which is IDC. Okay, so let's start with solution. आता आपल्याला IM कॅल्क्युलेट करायचा आहे. IM चा फॉर्म्युला मी सांगितला होता, काय आहे? VM डिवाइड बाय RS plus RL plus RF. So they do not mention the value of RS, that means it is negligible, you can consider it as a 0. ठीक आहे,
RS ची व्हॅल्यू काय करा, कन्सिडर करा ॲज अ 0. नाउ पुट दी व्हॅल्यू ऑफ RL अँड RF. बट व्हॉट अबाउट VM? So VM can be find out with the help of this, that is VRMS. So we have one equation, the relation between VM and VRMS, that is VRMS is equals to VM upon root 2. Okay, so तोच आपण यूज करायचा आहे. सो इथे येणार V, एक मिनिट, VRMS is equals to VM upon root 2. So we want to find out what? VM. ठीक आहे. So VM is equals to काय येणार? root 2 into VRMS. The given VRMS is 15 volt. So put this value root 2 into 15. So answer is how much? Okay. Very good. So VM is equals to 21.21 volt. So 21.21 volt answer आलेला आहे. So put the value of VM, put the value of RS as 0 and put value of RL as 2 kilo ohm and RF as 10 ohm. Okay. So ते व्हॅल्यू पुटअप करा and find out the answer of IM. So आपल्याला VM मिळालेला आहे 21.21 volt. So hence IM is equals to VM is 21.21 divided by RS. Assume RS as 0 because they do not mention about RS, which is series resistance. So RL value is 2 kilo ohm. 2 kilo ohm you can write it as a either 2 into 10 raised to 3 or you can print it as a 2K. K कुठे आहे? तुमचा शिफ्ट आणि 6 केला की K येतो. ठीक आहे. तर तुम्ही K प्रेस करू शकतात तिथे आयदर. पण खालची जे टर्म्स आहेत त्या सगळ्या ब्रॅकेटमध्ये टाका. महत्वाचं म्हणजे 2 डिवाइड बाय 21.21 डिवाइड बाय केल्यानंतर इनटू ब्रॅकेट मेन्शन दॅट व्हॅल्यू ऑफ RL प्लस RF. सो 2 into 10 raised to 3 प्लस RF इज 10. ठीक आहे. सो आन्सर ओके 0.010. आता इथे आपण ऍझ्युम करू ॲज अ एम्पियर. ठीक आहे. सो याला कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करणार? इट इज नथिंग बट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 10 मिली अँपियर. मिली अँपियर कसा? मी सांगितलं राईट शिफ्टिंग असेल तर पॉवर नेहमी 1 ने इन्क्रीज होत जातो. लक्षात ठेवायचं. सो हा डेसिमल पॉइंट मी किती पॉइंटने शिफ्ट केलेला आहे? 1, 2, 3 पॉइंटने शिफ्ट केला. 3 पॉइंटने शिफ्ट केला म्हणजे 10 raised to काय झाला? सॉरी, राईटने शिफ्ट केला म्हणजे तो मायनस पॉवर जातो. हा, आणि लेफ्टला शिफ्ट केला की तो प्लस पॉवर घेतो. सो इकडे आला 10 मिली अँपियर. 10 raised to -3 झाला. -3चं इंडिकेशन काय होतं? 10 मिली अँपियर. सो IM कॅन बी रिटन ॲज IM अप्रॉक्सिमेट इक्वल्स टू 10 मिली अँपियर. आलाय सगळ्यांचा आन्सर? ओके. नाउ IDC लोड करंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. फॉर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर IDC इज नथिंग बट IM अपॉन पाय. So put the value of IM, which is nothing but the peak current. Okay. So IDC is equals to IM upon pi. So IM is 10 milliampere, nothing but 10 into 10 raised to -3 divided by pi. हे शिफ्टिंग येतं ना, डेसिमल पॉइंटचं शिफ्टिंग सगळ्यांना.
सो 10 into 10 raised to minus 3 आणि डिवाइड बाय पाय म्हणायचे. पाय आयदर तुम्ही सिम्बॉलिक टाका, ठीक आहे, किंवा 22/7 टाका. सो सिम्बॉलिक मध्ये जो एक्सपोनेन्शियल आहे ना, तिथे शिफ्ट एक्सपोनेन्शियल केलं की पायचा सिम्बॉल येतो. सो 3.18 into 10 raised to minus 3. आले का आन्सर सगळ्यांचं? ओके, सो 3.18 मिली एम्पियर हे आन्सर आलं पाहिजे. पाय साठी शिफ्ट एक्सपोनेन्शियल करा, EXP जो डेसिमल पॉइंट आणि कॅल्सीवरचा आणि आन्सर आहे दोघांच्या मध्ये EXP लिहिलेलं बघा, तो शिफ्ट आणि EXP केलं का पाय सिम्बॉल जनरेट होतो. ठीक आहे. सो इन द सेम वे विल सॉल्व नेक्स्ट एक्झाम्पल्स. सो याच्यावरून आता जो गिवन डेटा आहे त्यावरनं तुम्ही इवन रिपल फॅक्टर पण कॅल्क्युलेट करू शकता, बिकॉज वी हॅव हिअर VM व्हॅल्यू ऑफ VM आपल्याकडे आहे ऑलरेडी 21.21 व्होल्ट. ती व्हॅल्यू पुटअप केली की रिपल फॅक्टर पण फाइंड आउट होईल, इफिशियन्सी पण कॅल्क्युलेट करता येईल. सो जनरली इफिशियन्सी रिपल फॅक्टर किती असतो हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा? इट इज 1.21 राईट ना, 121 की 1.21? सो त्याच ओके, सो त्याच रेंजने आला पाहिजे, एवढंच लक्षात ठेवायचं. तो तुम्ही R पण कॅल्क्युलेट करू शकता, म्हणजे रिपल फॅक्टर. चला आपण R पण कॅल्क्युलेट करू, म्हणजे नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही पूर्ण काय करणार, तुमच्या मनाने सॉल्व्ह करणार विदाउट गिव्हिंग एनी आयडिया. ठीक आहे. सो आपण याच्यात काय करू, R पण सॉल्व्ह करून घेऊ. जरी त्यांनी नाही मेन्शन केलं तरी पण आपण R सॉल्व्ह करू शकतो. सो R चा फॉर्म्युला काय आहे? R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ VM अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर VM अपॉन पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय VM अपॉन पाय. ठीक आहे. सो आपल्याला VM ची व्हॅल्यू माहिती आहे. वी नो VM व्हॅल्यू इज 21.21. पुट दिस व्हॅल्यू इनटू दिस इक्वेशन. रूट घ्या, ब्रॅकेट घ्या, 21.21 डिवाइड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 21.21 डिवाइड बाय पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, डिवाइड बाय 21.21 पाय. सो आता ह्या वरच्या ज्या टर्म्स आहेत ना, त्याला एक मेन अजून ब्रॅकेट राहू द्या, लक्षात ठेवा. म्हणजे कॅल्सीवर सॉल्व्ह करताना चूक नाही करायची. रूट घेतलाय, फर्स्ट ब्रॅकेट घ्या, फर्स्ट ब्रॅकेट घेतला, परत अजून एक ब्रॅकेट घ्या, मग त्यामध्ये लिहा 21.21 डिवाइड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, एक ब्रॅकेट कंप्लीट करा, मायनस घ्या, दुसरा ब्रॅकेट घ्या 21.21 डिवाइड बाय शिफ्ट पाय, शिफ्ट एक्सपोनेन्शियल, ब्रॅकेट कंप्लीट, स्क्वेअर घ्या आणि अजून एक फायनल ब्रॅकेट कंप्लीट करा. ठीक आहे. सो डिवाइड बाय 21.21 ब्रॅकेट मध्येच घ्यायचं आहे, डिवाइड बाय शिफ्ट पाय. सो आन्सर किती येतं सांगा? 1.21 आलाय का? ब्रॅकेटच्या टर्म्स कसे कॅल्सीवर टाकायचे मी परत एकदा सांगते, कारण काय होतं आन्सर चुकतंय. एक जरी ब्रॅकेट मिस झाला आन्सर चुकून जातं आणि आपल्याकडे वेळ कमी असतो, फास्ट सॉल्व्ह करायचं असतं. तो इन दॅट केस प्रॉपर ब्रॅकेट टर्म्स इन्सर्ट केले आणि जसं तसं तुम्ही कॅल्सीवर पुटअप केलं ना, फायदा होतो, आन्सर कधीच चुकणार नाही. एक ब्रॅकेट घ्या, मध्ये अजून एक ब्रॅकेट घ्या, VM अपॉन सॉरी आता इथे व्हॅल्यू पुटअप करते मी, 21.21 डिवाइड बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 21.21 डिवाइड बाय पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर, परत एक ब्रॅकेट कंप्लीट करा. ठीक आहे.
नंतर इथे ब्रॅकेटमध्ये घ्या 21.21 डिवाइड बाय पाय. सो या मॅनरने कॅल्सीवर टाका. कॅल्सीवर टाकताना बघा तर मी हा एक ब्रॅकेट आहे, हा एक फायनल ब्रॅकेट आहे, हा एक ब्रॅकेट आहे, हे पण ब्रॅकेट आहे. सो इथे पण ब्रॅकेट आहे. लक्षात ठेवा येलो मार्कने मी ब्रॅकेटचे साइन्स दाखवलेले आहेत. या मॅनरने कॅल्सीवर इन्फॉर्मेशन टाकली तर करेक्ट आन्सर येईल. कारण हे डिजिटल असतो तो काय करतो कन्सिडर, समजा तुम्ही एवढेच ब्रॅकेट टाकले असते तर काय झालं असतं Vm/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर घेतला असतं मायनस Vm/पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि त्याला डिवाइड केलं असतं. म्हणजे त्याने घेताना काय केलं असता याला पूर्ण याला डिवाइड न करता कॅल्सीवर काय केलं असतं त्याने फक्त एवढ्याच टर्मला डिवाइड करून Vm/पाय घेतलं असतं. तर आन्सर पूर्ण चुकतं. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं असतं 2-3 ब्रॅकेट यूज करायचे असतात. एक पूर्ण वरची टर्म जी आहे ना तुमची ती पूर्ण एक टर्म ब्रॅकेटमध्ये आली की बरोबर तुमचं आन्सर करेक्ट येतं. अदरवाईज आन्सर चुकतं. आलं का आन्सर? येते का कॅल्सीवर? आन्सर शुड बी 1.21. आवाज क्लिअर नाही आला. ओके व्हेरी गुड करेक्ट. सगळ्यांचं आले आन्सर? सगळ्यांचं आन्सर आले का? ठीक आहे. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. हा ठीक आहे.